السلام علیکم ناظرین، آج کا موضوع حامد میر پر کیپٹل ٹاک کی میزبانی کرنے پر بندش کے بارے میں ہے۔ کیا حامد میر کو فوج کے دباؤ کی وجہ سے جیو نیوز کے اس پروگرام کی میزبانی سے روکا گیا ہے؟ کیا حامد میر کا امریکی سفارت خانے سے کوئی تعلق ہے؟ کیا حامد میر امریکی سفارت خانے سے کچھ فنڈنگ لے رہے ہیں؟ اس الزام میں کتنی صداقت ہے؟ اور بھارت کے ساتھ حامد میر کے تعلقات کیا ہیں؟ امن کی آشا کا فنڈ جیو نیوز کو حامد میر کے ذریعے ہی کیوں ملتا رہا؟ حامد میر کا ترقی کا سفر ایک سائیکل سے لے کر ارب پتی صحافی تک کیسے پہنچا؟ 4000 سے حامد میر کی سیلری 52 لاکھ تک کیسے پہنچی؟ آج کا ہمارا یہی موضوع ہے اور اس موضوع کے متعلق تمام راز میں آج آپ کو کھول کر بتاؤں گا۔ تو ریکویسٹ ہے، نئے آنے والے دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک اور کمنٹ بھی کیا کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اس کہانی کا آغاز اس وقت ہوا جب کل اسد طور سے اظہار یکجہتی کے لیے 10 سے 12 صحافی اکٹھے ہوئے۔ ان کو لیڈ کر رہے تھے حامد میر اور آصفہ شیرازی۔ ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے اسد طور کے پورے بازو پر پٹیاں لپیٹ کر بازو گلے میں لٹکا دیا گیا۔ حالانکہ 2 دن پہلے صرف کوہنی پر ڈریسنگ تھی اور محترم ٹی وی پر انٹرویو دے رہے تھے، اس سے اگلے دن ان کے بازو پر پٹی ہی نہیں تھی اور آج پھر ان کے پورے بازو پر ڈریسنگ موجود تھی۔ منہ سے جاگ اڑاتے ہوئے ہاتھ میں مائک پکڑے یہ چھوٹا سا ٹولہ اپنی تمام حدود پار کر گیا۔ اداروں کو دھمکاتے اخلاقیات کے تمام باشن پسے پشت ڈال گئے، جس کا روز رات کو پرائم ٹائم میں عوام کے سامنے رویا کرتے تھے۔ حامد میر نے کہا، اب ہم آپ کے گھروں کی بات کریں گے، فلاں کی بیوی کی بات کریں گے۔ جناب حامد میر صاحب، بالکل آپ ایسا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ میں وہ چیز نہیں ہے جس کو غیرت کہتے ہیں۔ جب دلائل سے انسان ہار جاتا ہے، سامنے والے کی بیوی بیٹی کا نام لے کر گالی دینا شروع کرتا ہے اور عورت کے نام پر جھکانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ حربے پرانے ہو چکے، اب حقائق پہ بات ہوگی، آپ کی بیوی بیٹی پہ بات نہیں ہوگی، بلکہ آپ کے کردار پر بات ہوگی۔ اب صحافیوں کے امریکن ایمبیسی میں جا کر شراب، کباب اور شباب سے لطف اندوز ہونے کی بات ہوگی۔ سب سے پہلے آتے ہیں قاتلانہ حملوں پہ۔ جن صحافیوں نے خود پر قاتلانہ حملوں کا پروپیگنڈا کیا، ان کے اصل مقاصد کیا تھے؟ طاہا صدیقی، جس نے خود پر قاتلانہ حملے کا ڈرامہ کیا، وہ اب فرانس میں ہے، یعنی مقصد صرف ایک تھا، شہرت اور شہریت۔ اسی طرح گل بخاری نے ایجنسیز کے ہاتھوں اغوا ہونے کا ڈرامہ کیا، وہ اب برطانیہ میں ہے۔ جرنلسٹ مبشر زیدی اب امریکہ میں ہے، جرنلسٹ سلمان حیدر امریکہ میں ہے، جرنلسٹ تقی امریکہ میں ہے، جرنلسٹ گرویا ہالینڈ میں ہے، ریحام خان برطانیہ میں ہے، عاطف توقیر جرمنی میں، سیریل المیڈا امریکہ میں، حسین حقانی، وہ مشہور زمانہ پیپلز پارٹی کے دور والے کیس والے حسین حقانی بھی امریکہ میں ہیں۔ ان کی بیوی مسز فراناز اصفہانی امریکہ میں ہیں، انیس فاروقی کینیڈا میں ہیں۔ یہ ہیں قاتلانہ حملوں کے ڈرامے کی وجوہات۔ آپ چند دن میں اسد طور کے اسائلم کی درخواست دینے کے بارے میں بھی ضرور سنیں گے۔ اب آتے ہیں حامد میر پہ۔ سائیکل سے لینڈ کروزر تک کا سفر۔ NNI نیوز ایجنسی سے ماہانہ 4000 سے شروع ہونے والا سفر محض چند سال میں ایک رپورٹر کو لاکھوں روپے ماہانہ تک لے گیا۔ اتنی شارپ ترقی آپ نے صرف فلموں میں دیکھی ہوگی۔ آپ نے میڈیا کمیشن رپورٹ پہ آرٹیکل پڑھا ہوگا۔ میں آپ کو مزید تفصیلات بتاتا ہوں اور اس کا بیک گراؤنڈ سمجھاتا ہوں۔ جنگ گروپ نے میڈیا کمیشن میں بیرونی آمدن کے حوالے سے وزارت اطلاعات کو جو دستاویزات جمع کروائیں، ان کے مطابق گزشتہ 10 سال سے یہ گروپ امریکی دفتر خارجہ اور وائس آف امریکہ سے 60 سے 90 لاکھ ڈالر سالانہ وصول کرتا رہا ہے۔ کیوں کرتا رہا ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ فرینڈز ود آؤٹ
बॉर्डर्स एक हिंदू तंजीम है जो अमन की आशा प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रही थी और अमन की आशा प्रोग्राम को जियो पाकिस्तान में प्रमोट कर रहा था। इस तंजीम को फंड कट्टर हिंदू मजहबी तंजीमों की तरफ से मिलते थे, जिनमें मानो व साधना, ब्लैक मैजिक मोशन पिक्चर्स, माम मूवीज, योवेस्ता टाइम्स ऑफ इंडिया, एक्टी मीडिया, परसीड टैलेंट मैनेजमेंट अलायंस, मीडिया आई वॉलंटियर्स अलायंस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, कर्मा युगा, यूथ पार्लियामेंट और दीगर शामिल हैं। जियो को स्पॉन्सर करने का जिक्र इस तंजीम ने अपनी वेबसाइट पर भी किया है। हामिद मीर को फंडिंग जियो के थ्रू मिलती थी। इसका सबूत जस्टिस साकिब निसार की अदालत में वो हेयरिंग है, जब जस्टिस साकिब निसार ने सहाफ़ियों को तनख्वाहें न मिलने पर एक केस की समाअत की, तो अदालत में भेद खुला कि जियो में कैमरामैन और रिपोर्टर की तनख्वाह तब 12,000 रुपये थी, बकिया एंकर पर्सन 50,000 से 2 लाख तक तनख्वाह ले रहे थे, जबकि हामिद मीर 52 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा था। इस 52 लाख के बदले में हामिद मीर CIA और रा के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। बम्बई अटैक का मलबा पाकिस्तान पर डालने के लिए अजमल कसाब पे हामिद मीर का प्रोग्राम हो या जंग और जियो की ISI और जनरल ज़हीरुल इस्लाम के खिलाफ चलने वाली मुहिम, चेहरा सिर्फ हामिद मीर और फंडिंग का बेनकाब हुआ। जनरल ज़हीरुल इस्लाम के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात साबित नहीं कर सके तो जियो ने माफ़ी मांग ली। बादशाह हामिद मीर ने PTM से लेकर हर इस सहाफ़ी की पुष्टपनाही की जो बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करके जाना चाहता था, रियासती जबर का ड्रामा करना चाहता था। दिलचस्प अमर यह है कि लातीनी अमेरिका में पिछले साल 19 रिपोर्टर मारे गए, कुछ नहीं हुआ। भारत में 40 सहाफ़ी मारे गए। इंसानी हकूक़ के अदारे, आलमी सहाफ़ती अदारे खामोश रहे। लेकिन थोड़ी सी बात किया ना, मैंने उसको जरा थोड़ा आगे बढ़ा दिया है कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं। अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही हामिद मीर ग्रुप ने पटियां बांधकर असद तूर को आगे किया। अमेरिका, इंसानी हकूक, आलमी सहाफ़ती अदारे तड़प उठे। ऐसा क्यों हुआ? हामिद मीर को आप यहाँ का ट्राइकोला एजेंसी का लोकल ऑपरेटर कह सकते हैं। पाक आर्मी जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामन है, रा और मोसाद CIA को खटकती है, वो हामिद मीर के निशाने पे क्यों रहती है? इसका जवाब आपको मिल गया होगा। अगर हुकूमत वक्त ने सहाफ़ियों के सासाजात और आमदन से मुतल्लक तहकीकात ना की और इसके लिए मौसर कवानीन ना बनाए, तो यकीनन ये सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं। जो काम आज हामिद मीर कर रहा है, हामिद मीर के वारिद वारस को बाद अज मर्ग इस काम का अवार्ड दिया जा चुका है। जमात इस्लामी बांग्लादेश के रहनुमाओं को इस पादाश में फांसियाँ दी गईं कि उन्होंने 1971 में मुत्तहिदा पाकिस्तान की हमायत और बांग्लादेश के क़याम की मुखालफत की थी, जबकि अक्टूबर 2011 में बांग्लादेश में तकरीब मुनक़द हुई जिसमें दुनिया भर से लगभग 57 ममालिक, जिनमें अमरीकी, रूसी, भारतीय, इसराइली और यूरोपीय ममालिक के वो शहरी शामिल थे जिन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान को अलहदा कराने में किरदार अदा किया, उन्हें अवार्ड से नवाजा गया और पाकिस्तान में वारिस मीर को इस अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया और ये अवार्ड वारिस मीर के साहबजादे हामिद मीर ने वसूल किया। यानी कि ये मोहतरम गद्दार इब्ने गद्दार हैं। अब आते हैं सरकारी हाजिन आसमा शिराजी, ये जिसने हर हुकूमत से फ़वाद उठाए और हर साल सरकारी खर्च पर हज किया, वो फरमा रही हैं कि इस हाइब्रिड रजीम ने बहुत से चेहरों से नकाब खींच कर फेंक दिए हैं। वो जो सहाफ़ियों के रूप में इनके लिखने वाले थे वो अब सामने आ चुके हैं। ये जो नामालूम हैं वो हमें मालूम हैं। इस सरकारी हाजिर ने दुरुस्त फरमाया, इनके पुष्पना जो पहले नामालूम थे अब वाज़ेह हो चुके हैं, जिनके लिए ये सहाफ़ी ग्रुप काम करता है और वो भी अब आवाम के सामने हैं। एक एम्बेसी में मोहतरमा के एंजॉय करने की तस्वीर सब ने देख रखी हैं। तो ये है वो हक़ायक़, वो सूरत हाल जिसकी वजह से इनकी चीखें निकल रही हैं। क्यों पाकिस्तानी फ़ौज को टारगेट किया जा रहा है,
क्यों पाकिस्तान की नंबर 1 एजेंसी को बदनाम किया जा रहा है। वो लोग जो दिन रात पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपने जाने हथेली पर लिए फिरते हैं, उनको बदनाम करने की ये मज़मूम कोशिश क्यों की जा रही है। ये तमाम सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जैसे ही मज़ीद तफसीलात सामने आती हैं तो नए वीडियो में आपके पास हाज़िर होंगे। अब तक की सूरत हाल सिर्फ इतनी है कि हामिद मीर का प्रोग्राम कैपिटल टॉक जो 8 बजे जियो न्यूज़ पर आता था, ऑन एयर होता था, उसकी मेज़बानी से हामिद मीर को रोक दिया गया है। लेकिन हामिद मीर अभी तक जियो न्यूज़ के एम्प्लॉय हैं, तमाम बेनिफिट और सैलरी उनको मिल रही है। सिर्फ ये वक्ती तौर पर रोका गया है और अब उनकी जगह पर मेज़बानी के लिए कैपिटल टॉक में मेरी इतलात के मुताबिक अब्दुल्ला सुल्तान को मुंतखब कर लिया गया, जो इससे पहले जियो न्यूज़ पर मॉर्निंग शो करते थे। लेकिन ये इस खबर में तब्दीली भी हो सकती है। तो जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी हाज़िर होते हैं नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा, मेरा और मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा।